درود، شعله گلخوجه هستم با خبرهای تازه 16 ایول و شما را استودیوی رادیو آزادی از پراگ همراهی میکنم. امروز در برنامه пайвандони Мирсаидов ҳазорҳо сомонӣ пули ҷаримаро пардохт карданд. онҳо мегӯянд умедворанд додгоҳ инро ба инобат мегирад. зур камзурро мезанад. деҳқонони Узбекистон гуфтанд ҳавои камбориш гандуми онҳоро сӯзонд, аммо болои сӯхтан намакоб милисаҳо онҳоро латту мекунанд. ҷаҳонгир раҷабов барои камбудӣ гандум маро ба наздаш даъват кардаву латтукӯб кард. баъд ба назди як замини дигар бурд ва дар он ҷо низ маро зери мушту лагат гирифт. Алвонҷаки бепул як нафарро кушт ва чанд тани дигарро захмӣ кард. дар Покистон сабаби чапа шудани карусели барқиро дар боғи тафриҳӣ тафтиш мекунанд. бо шунидани садо ман давида инҷо омадам. дидам ки мардум зери алвонҷак мондаанд. ҳам калонсолон ва ҳам хурдсолону кӯдакони хурд ҷароҳат бардоштанд. хонаводаи Мирсаидов хабарнигори зиндонии тоҷик ба ҳисоби давлат 124 000 сомонии ҷуброни молиро супориданд. акнун онҳо умедворанд ки Мирсаидов ба зудӣ озод мешавад. ба гуфтаи пайвандони ин рӯзноманигор ва раҳбари КВН Тоҷикистон, маблағи зиён бо арзиши озодии писарашон қобили муқоиса нест. Мирсаидовро ҳафтаи гузашта додгоҳи Хуҷанд ба сохтакории санадҳо, пахши маълумоти бардуруғ ва аз худ кардани пули давлат ба 12 соли зиндон маҳкум кард. Мирсаидов моҳи декабри соли гузашта баъди он дастгир шуд ки дар як изҳорот иддао намуд мақомдоре барои қабули ҳисоботи хароҷоти КВН аз ӯ $1000 ришват талаб дорад. созмонҳои оммии ҳуқуқ, сафоратҳои кишварҳои ғарбӣ ҳукми додгоҳро интиқод карданд. хабарнигорон мегӯянд амалкарди мақомот фишор ба хабарнигорон ва кӯшише барои маҳдуд сохтани озодии баён дар Тоҷикистон аст. вакилони дифоъ гуфтанд ки аз ҳукми додгоҳи Хуҷанд ба зинаи болоӣ шикоят мебаранд ва сай хоҳанд кард ки зинаи болоӣ қарори одилона содир намояд. чанд лаҳза пас мулоқоти нахустини Дональд Трамп бо Владимир Путин шурӯъ мешавад. ҳавопаймои президенти Русия аллакай дар Хелсинки фуруд омад. инчунин қарор аст дар Хелсинки котиби давлати Амрико Майк Помпео ва вазири хориҷаи Русия Сергей Лавров дидору гуфтугӯ кунанд. чанд соат пеш аз шурӯъи музокирот Дональд Трамп гуфт ки дар бад шудани равобит бо Москав таҳқиқоти дахолати Русия ба интихоботи соли 2016 Амрико айбдор аст. музокироти миёни президенти Амрико ва Русия дар шароите баргузор мешавад ки баъди хатми ҷанги сард равобити ду кишвар бо сабаби ғасби нимҷазираи Крим аз сӯи Русия дар соли 2014, пуштибонии низомиву молии ҷудоиталабон дар шарқи Украина, иттиҳоми дахолати Русия ба интихоботи соли 2016 Амрико, ихтилофи назарҳо дар робита бо ҷанги дохилии Русия ва ҳам барномаи ҳастаи Эрон пуртаниш шудааст. رو می‌آوریم با موضوعهای دیگر. من بعد در تاجیکستان فروش تلفن‌های موبیلی بدون اجازه خدمات علاقه منع است. مسئولین خدمات علاقه می‌گویند فروشنده‌ها باید پیش از تجارت تلفن‌های موبیلی از این نهاد سرتیفیکات بگیرند. تلفن‌های موبیلی به تاجیکستان اساساً از چین وارد کرده می‌شوند و همکارم عبدالله اشرف این موضوع را پیگیری داشت و حالا در استودیو ما را همراهی دارد. سلام عبدالله، این اقدام کی گرفته شد و چی معنی دارد؟ سلام شهلا. فروش تلفن‌های موبیلی پس از اجازه خدمات علاقه امروز در نشست خبری اینها در دوشنبه اعلان شد. بیگ صبور رهبر این خدمات در این نشست حضور نداشت و عدالت عبدالرحمنزاده معاون رئیس خدمات علاقه ضمن نشست خبری در حضور خبرنگاران گفت فروشنده های تلفن های موبیلی باید پیش از فروش از این نهاد سرتیفیکاتی مطابقت دریافت کنند. الهام جان عطایف معاون دیگری خدمات علاقه گفت که این تصمیم به خاطر بی‌خطری و هم صحت و سلامتی استفاده برندگان به راه مانده شده است. مسئولان این خدمات میگویند مقررات بر اساس قانون درباره علاقه برقی پیش بینی شده است. این مسئول خدمات علاقه افزود آنها بر اساس اجازه آژانسی تاجیک استاندارد صفت هر تلفن را میآموزند و بعداً برای آن سرتیفیکاتی مطابقت میدهند. یعنی من بعد هر تلفن موبیلی که به طلبات جوابگو نیست صاحب سرتیفیکات نمی شود و این به آن به خاطر استفاده بری به خاطر آن است که استفاده بردن از آن ممکن نیست دیگر. بله عبدالله، فرض کردیم اگر فروشگاه بدون اجازت خدمات علاقه فروشد پس چی می شود؟ این گونه فروشنده ها را جزا می دهند شهلا و تلفنی بدون سرتیفیکات از فروشگاه ها مصادره خواهد شد. امروز مسئولان خدمات علاقه خبر دادند که محض برای نقض همین مقررات الکی 4 نفر را مجازات کردند.
ضمناً سرتیفیکات مطابقت برای معیارها برای تلفن‌های موبیلی رایگان نیست و چنین سرتیفیکات به گفته مسئولان بر عوض مبلغ داده می شود. طی سال روان این دومین اقدام خدمات علاقه در رابطه با تلفن‌های موبیل است. اول سال روان این نهاد اعلان کرد که رقم مخصوص و یا ایمه همه اسباب‌های علاقه از جمله تلفن‌ها و اسباب‌های وای فای دهنده باید در یک فهرست یگانه دولتی به قید گرفته شوند. سپاس عبدالله. بیننده عزیز، اگر خواستید تفصیلات این موضوع رو بخوانید میتوانید به سامانه ما www.azodi.org بروید. شما برنامه خبری رادیو آزادی رو تماشا دارید. دوستانی شهر کنیبودم به تحقیق مرگ یک زن و شوهر آغاز کرده است. طبق فرضیه این دو نفر گویا به سبب بکیره نمودن دخترشان قصد جان خود نمودند. مقامات میگویند مروجان غنیف ساکن جماعت پولودون خود را شب 13 ایول در خانه آویخته است. صبح همان روز همسر او شایرخان غنیو همراه با دختر 19 سالش به ساحل کانال فرغانه رفتند. نخست مادرش خود را به کانال انداخت ولی دختر جرأت نمیکند خود را به آب پرتاید. ما همون ساعت چه زدن رفتیم همونجا شعبه کارهای داخل آدم‌ها اومدن پروکراتور بودن تاکسی که رفتگی همونجا یعنی وای زنک پرتافته دخترشان پرتافتنی بوده که این تاکسو کشالک گستگی این طرح ماجرا بیناشون خیلی نمیدونیم. حالا یگانه شاهد فاجعه دختر خانواده حالت بدی روانی دارد و در وضع نیست که به سوالهای مفتشان جواب بدهد. مقامات میگویند که در واقع خانواده دختر خود را برای تشخیص حتمی طبی پیش از ازدواج برده بودند ولی حالا نمیدونند که در واقع مسئله بکیرگی سبب خودکشی شده باشد یا نه. در همین حال دوستانی ازبکستان قضیه لطو دهقانانро از سوی افسر میلیسا در نویه قرشی تفتیش میکند. خود افسر از وظیفه آزاد شده است و نسبتش برای بیرون برآمدن از وکالت پرونده جنایتی آغاز گردیده است. گروهی از دهقانان این منطقه ماه پیش به رادیوی آزادی شکایت کردند که آنها را برای اجرا نکردن نقشه دولتی لطو کوب میکنند، در حالی که به گفته کشاورزان امسال هوا نامساعد آمد و حاصل گندم نابود شده است. طاهر سفر با تفصیلات بیشتر. سال 2018 در خاطر رحمت الله خواجه مرادوف کشاورزی از ولایت قشقدری ازبکستان نه تنها با خشکسالی و بی‌حاصلی بلکه با تحقیر و لطوکوبی پیوسته خواهد ماند. ببارشی باعث سوختن 20 هکتار زمین گندم شد. در نتیجه رحمت الله نتوانست نقشه دولتی را اجرا کند. مقامات برای جزا دادن کشاورز از ملیسه‌ها استفاده کردند. ҷаҳонгир раҷабов барои камбудӣ гандум маро ба наздаш даъват карда латту кӯб кард. баъд ба назди як замини дигар бурд ва дар он ҷо низ маро зери мушту лагат гирифт. ҷаҳонгир раҷабов сардори шӯъбаи корҳои дохилии ноҳияи қаршӣ аст. деҳқонон мегӯянд тақрибан ҳамаи онҳоро латту кӯб кардааст. ба ақли онҳо ин афсари милиса на ба занон ва на ба пиронсолон раҳм намекунад. این سردار میلیسا همسال پسر من است ولی مرا در سر زمین و پس از آن در داخل بینای حکومت زد. 12 مای رئیس ناحیه قرشی ما را به مجلس دعوت کرد. وقتی من آمدم مفتش چاراکول برویم زد. وقتی من آب خواستم جهانگیر رجبوف سردار میلیسا به سویم دوغ زد که چی من دیگر کار ندارم و مرا زیر مشتو لگد گرفت. بعد این مرا به شعبه کارهای داخلی ناحیه قرشی برد و یک شبانه روز به حبس گرفت. معمولا لطوکوب دهقانان برای اجرا نکردن نقشه دولت با رضایت مقامات صورت میگیرد. اساساً چنین بدرفتاری بعد از مجلس های رهبران ناحیه ها شروع می شود. من به او چیزی گفتم و در جواب برایم شپاتی زد. وقتی باز لبکو شدم دویم بار شپاتی زد. ما را تا حد لطوکوب و تحقیر میکنند که حتی نمیدونیم با کی مراجعت نماییم. در جلسه های ناحیوی ما را به جای های کموده میبرند و میزنند. در آنجا حتی رهبر ناحیه و پروکرور نیز هست. همین طور ما زندگی میکنیم و نمیدونیم به کجا شکایت بریم. جهانگیر رجبوف نخواست در این موضوع با خبرنگاری بخش ازبکی رادیو آزادی صحبت کند. سال جاری از خشکسالی نه تنها کشاورزان ازبکستان بلکه دهقانان کشورهای دیگری آسیای مرکزی نیز رنج میبرند. مشکلات کشاورزان قشقدری کمبود آب را پیچیده تر میکند. به این جویبارهای خشک شده نگاه کنید. تا امروز ما باید زمینهای پخته را یک بار آبیاری میکردیم اما تا به حال آب نیست. پیامدش چی می شود؟ حال ما را تباهتر از آنهایی میکند که نقشه دولتی را اجرا نکردند.
مقامات ازبکستان کمبود گندم را در ولایت‌های جنوبی از حساب مصادره گندم برزیاد زمین‌های وادی فرغانه جبران می‌کنند. این معرکه نیز با لطوکوب کشاورزان جریان می‌گیرد. برنامه را ادامه میدیم و میرویم به پاکستان. روز گذشته در یکی از باغ‌های فراغتی در پاکستان نصب و آزمایش رایگان الوانجاکی برقی با فوجیه انجامیده است. به نوشته خبرگزاری‌های آن کشور، دو کارمند باغ برای بی‌اعتنایی به وظیفه بازداشت شدند. فعالیت باغ تا 3 روز آینده به خاطر انجام کارهای تفتیشاتی متوقف شده است. مومن احمدی موضوع را ادامه می‌دهد. در شهر کراچی پاکستان شام یکشنبه 15 ایول یک دختر 6 ساله در نتیجه چپه شدن الوانجک یا خود کاروسل برقی به هلاکت رسید. 11 کس دیگر جراحت برداشتند. شاهدان حادثه به خبرنگار رویترز گفتند که الوانجک را به تازگی نصب کرده بودند و حالا در رژیم تفتیش مشتریان را بپول راه میدادند. از این رو الوانجک بیش از معیار آدم شنانده بود. صدای بلند شکستن الوانجک را شنیدم. با شنیدن صدا من دویده اینجا آمدم. دیدم که مردم زیر الوانجک ماندند. هم کلانسالان و هم خردسالان و کودکان خرد جراحت برداشتند. او افسوده است که کاروسل قسماً شکست. اگر آن به یک بارگی چپه میشد، آدمانی که در کنار آن منتظر نزدیکانشان بودند آنها نیز جراحت می‌برداشتند. گروه‌های نجات ابراز داشتند که مجروحان را به شفاخانه به نام جناحی شهر کراچی انتقال دادند. به قول طبیبان وضع دو زن مجروح جدی میباشد. با گفته مقامداران پاکستانی تا فرمایش بعدی درهای باغ بسته خواهند بود. بازم برمیگردیم به تاجیکستان. یک جوانزن امریکایی برای مختن رقص‌های تاجیکی مدت است که در تاجیکستان قرار دارد. برای از خود کردن حرکت‌های رقصی هر محل او مخصوص به آن منطقه ها رفته است. تا کجا ناتالی باوری بخش می‌رقصد در گزارش نوبتی با هم می‌بینیم. ناتالی بعد یک ماه تمرین رقص خود را به سیمای زنی محلی می‌آراید تا ظاهراً برای اجرای آن آماده شود. و من معلم سفر بهرجواب نزدیک خوی رقصی تاجیکرا آموخت. دستور بالا. استاپ تی ناتالی نیون فرهنگ رقص مردم خاور میانه را 15 سال و 7 سال رقص‌های مردم آسیای مرکزی را آموخته است. می‌خواهم رقص ملی تاجیک را بیاموزم. او معلم رقص‌های مردم دنیاست و در ارژانتین، چیلی، پرو، اسرائیل و فلسطین برنامه‌های هنری اجرا کرده است. من با رقص‌های تئاتر یک چند رقصی روحیو را اجرا کردیم. تئاتر سیدعلی ولی زاده را بسیار دوست داشتم. ناتالی نیون از لس آنجلس امریکاست. از 14 سالگی رقص آموخته است و حالا در دانشگاه کالیفرنیا هم درس می‌دهد. بار اول از طریق اینترنت رقص تاجیکی را دیده است و تابستان امسال برای آموختن رقص پامیری با بدخشان و کلابی به کلاب آمده است. مخصوص برای تقویت ارتباط با مردم محلی زبان فارسی تاجیکی را آموخته است. ناتالی نیون خود را سفیر هنر می‌داند و می‌خواهد فرهنگ زیبای مردم شرق را از طریق رقص معرفی کند. و خبر دیگر هم داریم. روزهای 20 تا 22 ایول در استقلال قرقیزستان جلسه وزیران خارجه کشورهای آسیای مرکزی برگزار می شود. خبرگزاری تاس با تکیه به وزارت خارجه ازبکستان خبر داد که در جلسه مذکور قرار است سازشنامه روز 15 مارس سال جاری در استانا در نشست پرزیدنتان کشورهای آسیای مرکزی به دست آمده بررسی شود. در ملاقات آن روز پرزیدنتان قزاقستان، قرقیزستان، تاجیکستان، ازبکستان و رئیس پارلمان ترکمنستان اقچه نوربردی اشتراک کردند. این همایش را تشبث میرزیویف هم نام میبرند. و بیننده عزیز، خبر و گزارش‌های تاجیکستان و جهان از دوربین رادیو آزادی بود. تفصیلات بیشتری حوادث روز را از سامانه ما www.azadi.org پیدا کنید و نوارها را چون همیشه در آزادی ویدیو کانال مخصوص رادیو آزادی در یوتیوب تماشا کنید. فردا با خبرهای نو به همین استودیو برمیگردیم و تا اون لحظه خدا نگهداری هر یک شما عزیزان باشید.